جائیں تیار، کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کا آج مقابلہ ہے شاندار۔ اعصاب شکن دنگل نہ کریں خود پہ سوار، محنت ہمت اور جوش ہوگا مددگار۔ روایتی حریف پاکستان بھارت کی ٹیموں میں آج احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا بڑا ٹاکرا۔ دوپہر 1:30 بجے ٹیمیں گراؤنڈ میں اتریں گی۔ قومی ٹیم بھارت میں سبز ہلالی پرچم لہرانے کے لیے پر امید ہے۔ مقابلہ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود ہوگی۔ میگا ایونٹ میں میچ سے قبل تقریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا، جس میں بالی ووڈ سٹارز سمیت بھارتی گلوکار بھی پرفارم کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے 11 لاکھ فلسطینیوں کو شمالی غزہ چھوڑ کر جنوبی غزہ جانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ڈیڈ لائن میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تل ابیب کے متوقع زمینی حملے سے قبل ٹینک غزہ کی پٹی کے قریب پہنچ گئے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1800 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 7000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کے لیے سرگرم۔ اینٹونی بلنکن کی خطے میں امن کے لیے مختلف ریاستوں کے سربراہان سے ملاقاتیں۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حماد، قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ مسئلے کو جلد حل کرنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوششوں پر زور۔ مصر کے بادشاہ عبداللہ سے ملاقات کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے۔ فلسطینی مسلمانوں پر جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بھرپور احتجاجی ریلیاں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو کھل کر اسرائیلی بربریت کی مذمت کرنی چاہیے۔ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ غزہ میں معصوم بچوں اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج وقت ہے ہم زبانی جمع خرچ کے بجائے عملی اقدامات کریں۔ کوئٹہ کے علاقے تربت میں موٹر سائیکل سوار افراد کی فائرنگ، سوئے ہوئے 6 مزدور جاں بحق ہو گئے، 2 زخمی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں واقعہ پیش آیا، مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی جتھا یا تنظیم ہتھیار اٹھائے اور ریاستی رٹ کو چیلنج کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج اور پولیس نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں۔ کہا حکومت کے بروقت اقدامات کی وجہ سے امریکی ڈالر کی قیمت میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں پیٹرول کی قیمت میں 36 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت $10 کمی سے $104 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت $8 کم ہو کر $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان روپے کی قدر میں مسلسل بہتری کے باعث بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے۔ رواں سال کا آخری مکمل سورج گرہن آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ سورج کو مکمل گرہن تقریباً دوپہر 12 بجے لگنے کے بعد اختتام دوپہر 2:37 پر ہوگا۔ سورج گرہن جنوبی افریقہ، جنوبی آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ میں نظر آئے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن بحیرہ قیانوس، بحر الکاہل، انٹارکٹیکا اور بحر الہند کے علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीना मुज़फ्फर। हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ में हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सबसे बड़े मुकाबले में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। क्रिकेट का हाई वोल्टेज टाकरा भारत के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड में सजेगा। रवायती हरीफ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे ग्राउंड में उतरेंगे। कौमी टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सब्ज हिलाली परचम लहराने के लिए पुरुमीद है, जबकि एहसाब शिकन मुकाबला देखने के लिए शायकीन की भी बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद होगी। बड़े मैच में कबल शाहीनों ने भरपूर तैयारी कर ली है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मेगा इवेंट में मैच से कबल तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स समेत भारतीय गुलकार भी परफॉर्म करेंगे। भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाली प्लेइंग 11 ही मैदान में उतरेगी। टीम में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया गया है। टीम मीटिंग में शुरा ने इतफाक किया है कि विंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरजोश और पुरएतमाद है, हम पर कोई दबाव नहीं। टॉस अहम होगा, जानते हैं स्टेडियम में भारत को सपोर्ट मिलेगी, कोशिश होगी कम से कम गलतियां करें। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े मैच के मौके पर सट्टेबाज भी फाल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक सट्टेबाजों की तरफ से मैच के मौके पर करोड़ों रुपए का सट्टा लग गया है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों मेठादर, खारादर, बहादुराबाद, हुसैनाबाद, सोल्जर बाजारा, गार्डन और डिफेंस समेत दीगर इलाकों में कायम नेटवर्क फाल हो गया है। ये नेटवर्क न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बाहमी राब्ते के लिए मोबाइल फोन, व्हाट्सएप और दीगर मवासिलाती आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत मैच के अलावा भी वर्ल्ड कप के दीगर मैचों पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप के जिस मैच का दुनिया बेचैनी से इंतजार करती है वो आज चंद घंटों बाद खेले जाने वाला है। दुनिया भर में मौजूद शायकीन की नजरें पाकिस्तान भारत मैच पर लगी हुई हैं, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान जीत के लिए पुरअज़्म है। ये 10 साल की तवील अरसे बाद दोनों टीमों के दरमियान भारतीय सरजमीन पर खेला जाने वाला पहला वनडे इंटरनेशनल मैच है। आखिरी बार पाकिस्तानी टीम ने इंडिया में 2 तरफा वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी। इस वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अपने इब्तदाई दोनों मैच जीतने के बाद एक दूसरे के सामने आ रही हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले हाई वोल्टेज टाकरे के लिए जलालपुर पीरावाला के शायकीन भी पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए इंतहाई पुरजोश हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। मजीद जानते हैं ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा है और आज इंडिया और पाकिस्तान के जो ना माबैन मैच खेला जा रहा है और पूरी है ना कौम जो है ना बहुत एक्साइटेड है और दुआ गो है और बच्चे हों, बूढ़े हों और जो नौजवान हों, सभी जो ना पुरजोश हैं और जो ना जोश और खरोश के साथ दुआएं भी कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की जीत के लिए। हमारे साथ जो ना नन्हे बच्चे मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं आज के हवाले से इनका क्या कहना है। जी हम बहुत एक्साइटेड हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। हमारे प्लेयर के साथ साथ बॉलर भी बहुत बेस्ट हैं, जैसा कि शहीन शाह, शादाब खान बहुत ही बेस्ट हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। आज पाकिस्तान और इंडिया का बिग टाकरा है और ये बहुत ही आम मैच नहीं है, ये खास मैच है। हम चाहते हैं कि हमारे कप्तान बाबर आजम इस बार फॉर्म में आए क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारा इफ्तिखार चाचा वो भी छक्के लगाए जिस तरह वो पहले मैच में लगाता रहा है।
جی بالکل، وی آر سو ایکسائٹیڈ، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہی یہ میچ جیتے، کیونکہ ہم سب کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ہی یہ میچ جیتے گا. جی بالکل، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سبھی جو ہے نا پاکستان کی جیت کے لیے پرعزم ہے اور دعائیں کریں کہ آج کا جو اہم میچ ہے وہ پاکستان ہی جیتے گا. پاکستان ICC ورلڈ کپ 2023 کے سنسنی خیز میچز بھارت میں جاری ہیں. عالمی کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا ہائی وولٹیج پاک بھارت میچ آج بھارت کے شہر احمد آباد میں کھیلا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں حمزہ عباسی کی اس رپورٹ میں. ICC ورلڈ کپ 2023 کے سنسنی خیز میچز بھارت میں جاری. عالمی کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا ہائی وولٹیج میچ یعنی پاک بھارت میچ آج بھارت کے شہر احمد آباد میں کھیلا جائے گا. اس سے قبل ورلڈ کپ میں بھارت قومی ٹیم کے خلاف ناقابل شکست رہی. دونوں ٹیمیں 7 مرتبہ ورلڈ کپ میں آمنے سامنے آئی. فتح کی بازی بھارت کے نام رہی، لیکن اس مرتبہ بابر 11 نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے پرجوش. شائقین نے بھی شاہینوں سے امیدیں وابستہ کر لی. زبردست میچ ہے جو کہ بڑا اہم میچ ہے. اس ٹورنامنٹ کا سب سے اہم میچ یہی گنا جائے گا کیونکہ یہ پاکستان انڈیا کا میچ ہے اور یہ دنیا کے بہت بڑے اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے. بڑا عظیم میچ ہے، لیکن اس میں پاکستان نے اپنا 100% دینا ہے. 100% دے گا تو یہ کامیاب ہوگا. میچ ہی پاکستان کو ورلڈ کپ بھی جتا دے گا انشاءاللہ تعالی. اور انڈیا کا میچ ہے سب سے بڑا گراؤنڈ احمد آباد میں جو ہے. ہمیں بابر 11 سے یہی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جیتے گا. اس سے پہلے پاکستان نے کبھی یہ جیتا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عبداللہ شفیق اور بابر اعظم اور امام الحق سے بڑی امید ہے کہ وہ بھارتی سرماؤں کو اپنے ہی گراؤنڈ میں شکست دے کر یہ فتح سے ہمکنار ہو جائے گا. صحیح. پاکستانی شاہین اور بھارتی سورما آج دنیا کے سب سے بڑے نریندرا مودی اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسرے امیدوار کی بھی انٹری ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات احمد آباد نے پیش گوئی کر دی کہ آج پاک بھارت میچ میں بارش ہونے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کیا شاہین تاریخ بدل پائیں گے؟ دیکھنا ہوگا. کیمرامین نواز کے ساتھ حمزہ عباسی. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی جتھا یا تنظیم ہتھیار اٹھائے اور ریاستی رٹ کو چیلنج کرے. حکومت کے بر وقت اقدامات کی وجہ سے امریکی ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے. وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے زیر صدارت خیبر پختونخوا سے متعلق امور پر اہم اجلاس ہوا. وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا کی امن و امان کی تازہ صورتحال کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی. وزیر اعظم کو صوبے کو درپیش مالی مسائل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا. انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام میں پاک فوج کی جانب سے فراہم کی گئی مدد لائق تحسین ہے. سمگلنگ اور کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو واپس بھیجا جا رہا ہے. یہ خیال رکھا جائے کہ قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اس حوالے سے کوئی دشواری نہ ہو. تربت کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 6 مزدور جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں. تعمیراتی کمپنی میں کام کرنے والے مزدور کرائے کے کوارٹر میں سو رہے تھے جب 2 موٹر سائیکلوں پر سوار افراد آئے اور ان پر فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے. فائرنگ کے نتیجے میں 6 مزدور موقع پر دم توڑ گئے جبکہ 2 زخمی ہیں. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ تربت فائرنگ واقعے میں جاں بحق افراد کی شناخت رضوان، شہباز، وسیم، شفیق احمد، محمد نعیم اور سکندر کے نام سے ہوئی ہے جبکہ فائرنگ سے زخمی افراد میں غلام مصطفیٰ اور توحید شامل ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی نے تربت میں بے گناہ مزدوروں کے قتل کا نوٹس لے لیتے ہوئے انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ اسرائیل کا غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاء کے لیے جاری الٹیمیٹم خطرناک اور تشویشناک ہے. انطونیو گوٹریس نے غزہ کی صورتحال پر ایک بیان میں کہا کہ انتہائی مختصر عرصے میں بڑے پیمانے پر انخلاء کے تباہ کن انسانی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. انخلاء کا حکم کم از کم 11 لاکھ فلسطینیوں پر لاگو ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقے پہلے ہی اسرائیلی محاصرے اور بمباری کی زد میں ہیں. فلسطینی علاقے ایندھن، بجلی، پانی اور خوراک سے بھی محروم ہیں. متاثرہ فلسطینی علاقے
पहले ही इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बन चुके हैं। मुख्तसर अरसे में बड़े पैमाने पर इनखला मुमकिन नहीं होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मुतासरा इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ मेंबर भी मौजूद हैं। इन इलाकों में 2 लाख से ज़ायद लोग अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पनाहगाहों में रह रहे हैं। हमें पूरे गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर रसाई की ज़रूरत है ताकि हम हर फर्द को ईंधन, खुराक और पानी फराहम कर सकें। इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कशी पर उतर आई। हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इसराइली त्यारों के हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। मगरबी किनारे में गजा के शहरियों से इजहार यकजहती के लिए किए गए मुजाहरे पर इसराइली फौज की फायरिंग से 16 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गजा पर भी टैंकों से चढ़ाई कर दी गई। गजा में इसराइली बमबारी के बाद यरगमाल इसराइलियों की भी लाशें मिलने लगी। दूसरी जानिब यहूदी आबादकार भी फौज की मौजूदगी में निहत्थे फलस्तीनियों को गोलियां मारने लगे हैं। अरब टीवी ने इसराइल फौज के झूठ का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट से साबित कर दिया कि जिन 4 फलस्तीनियों को जंगजू कहकर गोली मारी गई थी वो गैर मुसल्लह थे। लेबनानी सरहद पर भी इसराइली फौज की गोलाबारी और फायरिंग से एक सहाफी जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। लेबनान पर इसराइली हमले के जवाब में लेबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौज के 4 ठिकानों पर फायरिंग कर दी। हमास के हमलों में 1300 इसराइली हलाक हो चुके। इधर इसराइली मीडिया ने हमास के हाथों यरगमाल बच्चों की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमास के अफराद बच्चों की मरहम पट्टी कर रहे हैं, पानी पिला और झूले झुला रहे हैं। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि फलस्तीनी अवाम पर इसराइल की वेशियाना बमबारी की मजम्मत करते और इसराइल गजा की नाकाबंदी फौरी खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ अस्करी तशद्दुद को बंद कराए और आलमी बरादरी को इंसानी अलमिया वकूफ पजीर होने से रोकना चाहिए। सऊदी वज़ारत खारजा ने कहा कि आलमी बरादरी गजा में पानी और खुराक की फराहमी के लिए इक़दाम करे, जबकि फलस्तीन को बुनियादी हक से महरूम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने कहा कि गजा के मुहासरे से बहरान धमाका खेज हो जाएगा। इसराइल आलमी कानून, रिवायत और ज़वाबित की पासदारी करे। दस्का के शहरियों ने भी फलस्तीन के मासूम मुसलमानों की खून रेजी और इसराइली जारहियत मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया और नारेबाजी की। गाज़िब सहीनियों के तसल्लुत से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए मजलूम फलस्तीनियों के दलेराना इक़दाम, मुसलसल जद्दोजहद और इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तहरीक लब्बैक और डस्का के शहरियों ने कॉलेज चौक से लब्बैक या अक्सा मार्च किया, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ मिलादुन नबी मिलाद चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस एहतजाजी मार्च में मकामी निजी कॉलेज के उसातिज़ा, तलबा समेत हर मकतबे फिक्र के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने एहतजाजी बैनर्स, प्ले कार्ड और फलस्तीनी परचम उठा रखे थे। इसके अलावा इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाजी मार्च के शुरका ने आलम इस्लाम और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि फलस्तीनी अवाम और मुजाहिदीन पर मजालिम को बंद किया जाए। सखर में मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ JUP की जानिब से बंद रोड पर मकरानी मस्जिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी बिल्कुल, फ़लस्तीन पे जारियत इसराइल की मुसलसल जारी है। इसके खिलाफ जहां मुल्क भर में मुसलमानों के मुजाहरे जारी हैं, वहीं तो सक्कर में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनियों की हिमायत में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे किया जा रहा है। हमारे साथ उनके रहनुमा मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल की जारहियत की बहीमियत, उसका जबर व जुल्म जिसे दुनिया ने देखा,
اس کی اظہار مذمت کے لیے جامع مسجد مکرانی کے باہر عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہے جو اسرائیل کے خلاف ہے۔ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے اہل فلسطین پر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ 2 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اہل فلسطین کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور دنیا کی تنظیمیں حقوق انسانی کے نام پر چندہ کھانے والی تنظیمیں اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آواز اس ظلم کے خلاف بلند کریں کہ اسرائیل کا بے شک امریکہ ان کے ساتھ ہے، بڑی بڑی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کی طاقت کا کوئی جواب نہیں اور اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ العزیز مجاہدین حماس کے ساتھ اللہ کی طاقتیں موجود ہیں، عالم اسلام کی دعائیں حمایت ان کے ساتھ۔ بالکل آپ نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنماؤں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت جاری رہے گی جب تک اسرائیل اپنے مظالم سے باز نہیں آ جاتا۔ جی منڈی بہاؤدین جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شرکا کی اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی پلے کارڈ اٹھا کر خصوصی شرکت کی، جن کا جذبہ قابل تحسین تھا۔ علماء کرام نے کہا کہ آج اسرائیل فلسطینی عوام پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے، وہ بم برسا رہا ہے، وہاں ہی ان کی کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئی۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ مظاہرین نے اسرائیل مرد آباد، فلسطین زندہ باد کے نعرے لگائے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی کی مرکزی کال پر کشمور میں بھی کارکنان و سول سوسائٹی کی جانب سے لبیک یا غزہ ریلی نکالی گئی۔ ریلی مقامی امیر افضل عطا کلوڑ، مولوی لطف اللہ چکرانی، خالد سیف اللہ منظور، احمد چاچر، ذوالفقار علی ملک و دیگر کی سربراہی میں نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ طاقت کے نشے میں صہبانی فوج انسانیت بھی بھول چکی ہے۔ غزہ میں گزشتہ 6 روز سے بجلی، پانی، ایندھن بند کر کے مظلوم نہتے فلسطینیوں پر کیمیائی بمباری کی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ کو اب جاگنا چاہیے اور آگے بڑھ کر اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے اور نوافل ادا کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب سے دبئی جائیں گے۔ دبئی میں کچھ دن قیام کے دوران اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نواز شریف کا چارٹرڈ طیارہ 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور میں لینڈ کرے گا۔ طیارے کی لینڈنگ اور پارکنگ کے حوالے سے حکومت سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مکہ مکرمہ میں 12 اکتوبر کو عمرے کی سعادت حاصل کی تھی۔ حسین نواز نے بھی والد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا، جبکہ اسٹاف کے کچھ ممبران نے بھی عمرہ ادا کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں اتوار کو 36 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 36 روپے کمی سے 206 روپے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت میں 19 روپے کم ہو کر 233 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت $10 کمی سے $104 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت $8 کم ہو کر $118 فی بیرل ہو گئی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل بہتری کے باعث بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے، تاہم حتمی فیصلہ نگراں حکومت 15 اکتوبر کو کرے گی۔ الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی کے قانون کو ختم کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ شہری مشکور حسین نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تاحیات نااہلی کی مدت کو ختم کر کے 5 برس کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 62F1 کی پہلے ہی تشریح کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد قانون میں ترمیم کرنا آئین کے آرٹیکل 175 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے۔ شہری کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے اقدام کالعدم قرار دے۔ رواں سال کا آخری مکمل سورج گرہن آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔
محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ سورج کو مکمل گرہن دوپہر 12 بجے لگنے کے بعد اختتام دوپہر 2:37 پر ہوگا۔ سورج گرہن جنوبی افریقہ، جنوبی آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ میں نظر آئے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن بحر الاوقیانوس، بحر الکاہل، انٹارکٹیکا اور بحر ہند کے علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہوگا، جس کے لیے شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد اسٹیڈیم میں پہنچ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنی رپورٹر ہبہ عباسی سے۔ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے حوالے سے بات کریں تو آج پاکستان کا جو ٹاکرا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھارت کے شہر احمد آباد نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہوگا، جہاں پر 1,30,000 تک جو شائقین کرکٹ ہیں وہ لائیو اس میچ کو انجوائے کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ اگر بتاتے چلے تو پاکستان میں بھی مختلف جگہ سنٹورس اور F9 میں جو ہے وہ اسلام آباد کی خاص کر کے بات کریں تو یہاں پر سکرینز لگ چکی ہیں، اور کرکٹ شائقین سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس میچ کو جو ہے وہ اچھے سے انجوائے بھی کریں گے۔ ساتھ اگر بتاتے چلے تو کل ذکا اشرف کی جو ہے وہ وہاں پر اپنے کھلاڑیوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے بھارت میں، انہوں نے کافی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی ان کی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی بتاؤں کہ آج جو پاکستان میں جو ہے اسلام آباد میں جو موسم کے حوالے سے اگر بتاؤں تو موسم کافی خوشگوار ہے، تو اس لیے میچ کو بھی لگتا ہے کہ لوگ بڑا جو ہے اس طرح سے انجوائے بھی کریں گے، اور پر امید ہیں اس لحاظ سے کہ پچھلا پاکستان کی جو پرفارمنس تھی پچھلے میچ میں کافی اچھی تھی، اور آج کی جو پرفارمنس ہے اور انڈیا کے مقابلے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے، تو اس کو جیتنا بھی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور ساتھ میں پاکستانی شائقین کرکٹ کی جو امیدیں ہیں وہ پاکستان کے آج کے اس میچ سے وابستہ ہیں، تو ہوپ فلی کہ یہ میچ جو ہے وہ پاکستان جیتے، اور کافی جو ہے اس حوالے سے ہمیں خوشی بھی ہوگی، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جب بھی ٹاکرا ہوتا ہے تو صرف دونوں طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں، دونوں طرف کے جو عوام ہے وہ یہی اپنے جو ہے وہ ٹیم کو سپورٹ بھی کرتی ہے، اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مقابلہ اتنا کانٹے دار ہوتا ہے کہ ہمیں امید نہیں ہوتی ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اگر پاکستان جیتتا بھی ہے تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن پھر بھی پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں، پاکستان کے جتنے بھی شائقین کرکٹ ہیں، ان کی جو امیدیں ہیں وہ پاکستان کی ٹیم پر ہیں، بابر اعظم پر ہیں، اور کیا پرفارم کرتے ہیں۔ جس طرح سے لاسٹ میچ ہم نے دیکھا تو کافی اچھا تھا پرفارمنس، آج کی پرفارمنس دیکھتے ہیں کس طرح کی ہوگی، اور یہ جو میچ آج ہونے جا رہا ہے بھارت اور پاکستان کا، تو یہ بھارت کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہوگا، اور 1:30 پر یہ میچ سٹارٹ ہوگا۔ جی بولٹن میں خبریں اور بھی شامل کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ مانسہرہ بجنا کے مقام پر ڈوڈیال کے رہائشی 3 بھائی کام کرتے ہوئے گہرے کنویں میں گر گئے۔ ریسکیو 1122 مانسہرہ کی غوطہ خور اور میڈیکل ٹیمیں بروقت موقع پر پہنچ گئی اور تینوں کی لاشوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مرنے والے تینوں آپس میں بھائی ہیں جو اپنے گھر کی تعمیر خود ہی کر رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والے بھائیوں کی عمر 36 سال، 28 سال اور 23 سال کے قریب بتائی جاتی ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانتوں کی درخواست دائر ہونے کا امکان بتایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی حفاظتی ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یا پیر تک دائر کی جا سکتی ہیں۔ مزید اس پر جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گی۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانتوں کی درخواست دائر ہونے کا امکان بتایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی حفاظتی ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یا پیر تک دائر کی جا سکتی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانتوں کی درخواست دائر ہونے کا امکان بتایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق
नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज या पीर तक दायर की जा सकती हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतों की दरख्वास्त दायर होने का इम्कान बताया गया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज या पीर तक दायर की जा सकती हैं। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतों की दरख्वास्त दायर होने का इम्कान बताया गया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज या पीर तक दायर की जा सकती हैं। मजीद इस पर जान लेते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा। जी मैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त का इम्कान कायम किया है और नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। इम्कान जाहिर किया गया है कि आज या पीर तक ये जो दरख्वास्तें हैं वो दायर की जाएंगी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम को हिफाजती जमानत दायर करने की इजाजत दे दी गई है। नवाज शरीफ के एमन फील्ड और अल जजीरा में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। नवाज शरीफ को एमन फील्ड केस में 10 साल और अल जजीरा जो केस है उसमें 7 साल की सजा जो थी वो सुनाई गई थी, जिस पर 23 जून 2021 हाईकोर्ट इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी थी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के फैसले की रोशनी में हिफाजती जमानतें दायर की जाएंगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पाकिस्तान वापस आने पर अपीलों की बहाली दरख्वास्त दायर करने की इजाजत दे दी है और हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए अदालत के सामने पेश होने की इस्तदा की जाएगी। जबकि ये भी आपको बताते चलें कि तोशा खाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब जो अदालत ने भी नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे रखा है। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में सरकारी ऑफिसर के घर नैब की तरफ से छापा मार कार्रवाई हुई। छापा वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज ताबिश रजा के घर पर मारा गया। ताबिश रजा के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। सरकारी अफसर के घर नेब की तरफ से छापामार कार्रवाई हुई। छापा वाटर बोर्ड एंटी थीफ्ट सेल के इंचार्ज ताबिश रजा के घर पर मारा गया। छापे के दौरान नेब हुकाम ने इंचार्ज एंटी थीफ्ट ताबिश रजा के घर से मुबैना करोड़ों रुपए बरामद किए। ज़राए के मुताबिक नेब सिंध को अहम इतला मौसूल हुई कि क्लिफ्टन में रिहाइश पजीर ताबिश के घर मुबैना रिश्वत की रकम मौजूद है। नेब ने इतला मिलते ही क्लिफ्टन में ताबिश रजा के घर पर छापा मारा। नेब के छापे के दौरान ताबिश रजा के घर से लाखों डॉलर सोना और सेविंग बॉन्ड बरामद हुए। ज़राए के मुताबिक ताबिश रजा सिस्टम के लिए सब वाटर कारपोरेशन से भत्ते की रकम जमा करता था। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। महकमा मौसमियात की जानिब से 14 से 17 अक्टूबर के दौरान मुल्क में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की पेशन गोई भी की गई है। आज सुबह सवेरे बारिश के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम भी ठंडा हो गया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा इस्लामाबाद में आज मौसम कैसा है? जी बात करें मौसम के हवाले से तो मुल्क में तेज बारिशों और बर्फबारी का जो नया सिस्टम है वो दाखिल हो चुका है। और अब सबसे पहले बात करें शहर इक़्तिदार की, तो आज सुबह सवेरे बारिश के बाद जो शहर इक़्तिदार का मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है और हम कह सकते हैं कि बाकायदा से सर्दी का आगाज़ हो गया है, क्योंकि आज शहर इक़्तिदार का जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज से 17 अक्टूबर के दौरान जो मुल्क में तेज़ बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है और 17 से 18 अक्टूबर को सिंध और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर भी तेज़ बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि जो मरी, गिलगित बल्तिस्तान, सवात के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तेज़ पानी के बहाव के बायस जो है लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने सियाहों को ज़्यादातर मोहतात रहने की हदायत की है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी आती है, तो जो सियाह होते हैं वो ऐसे इलाकों में जाते हैं घूमने के लिए, तो उनके लिए खास तौर पर ये हिदायत भी जारी की गई है कि वो जब लैंड स्लाइडिंग होती है, जो इस तरह के औकात होते हैं वहाँ से उस दौरान वो थोड़ा मोहतात रहें। जी बात करें मौसम के हवाले से, पंजाब भर की तरह बहावलपुर में भी उसातिज़ा की तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी उसातिज़ा ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की।
उसातिज़ा ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना भी दे दिया। बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब भर की तरह बहावलपुर में भी इस्ताजा का एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत ने हमारे साथ ज्यादती किया। तरीन के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसके बाद इस्ताजा का कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने में खवातीन मर्द हजरात ने भरपूर शिरकत की। इसके साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, आज ये हुकूमत की वजह से और उनकी पॉलिसियों की वजह से वो उस्ताद जो कि अंबिया कराम का पेशा है, वो लोग बेचारे आज सड़कों पर मजबूर हैं बैठने पर। इतना बेइज्जत कर दिया है इस हुकूमत ने स्कूल को। न हम पेंशन रूल को नहीं मानते, हम स्कूलों की निजकारी को नहीं मानते। एक हुकूमत है तो दो दस्तूर क्यों? पंजाब हुकूमत से हमारा ये गुजारिश है कि हमें हमारा हक दें। लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स जो उन्होंने बनाए हैं हमें बिल्कुल नामंजूर है। हमने अपनी पूरी जिंदगियां दी हैं, टीचिंग की है। हमारे ये बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और इन पोस्टों पर पहुंचाया है। आज हमारी माएँ, बहनें, हमारे भाई सब सड़कों पर हैं। हम बेचैन हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है और ये जो प्राइवेटाइज कर रही हैं इसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें हमें बिल्कुल इल्म की रोशनी से बिल्कुल खाली नजर आ रही हैं। हमारे आज के मुतालबात जैसे कि पूरे पंजाब में हमारी हड़ताल जारी और सारी है और इंशाल्लाह हम उस वक्त तक कभी ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे अपने मुतालबात के हक में जब तक हमारे मुतालबात जो है मंजूर नहीं हो जाते। तो अभी हमने यही किया है फैसला कि भी अपने अपने स्कूलों के सामने बंद रखेंगे अपने अपने स्कूल्स को और वहीं ताला लगा के बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते। हमारा भी यही मुतालबा है कि जब तक ये स्कूल हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम स्कूल या दफातर कोई भी नहीं खोलेंगे। इसको बंद रखेंगे, ताला लगा के रखेंगे, अपने अपने दफातर के सामने बैठेंगे। चुप रहे हैं, हमारे हक में बोलें। ये इस्तातिज़ा जो रिटायर सारी उम्र बिगाड़ दी है, अब रिटायरमेंट में कहते हम नहीं देते हक। क्यों हक नहीं देते? एक इंसाफ रखे। कैमरामैन खुर्रम शादात के साथ फजल जावेद खान। ओकाड़ा में भी उसातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से वकला बरादरी भी उसातिज़ा के साथ हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो गए, अदालती हड़ताल कर दी। उसातिज़ा का कहना था कि लीव इनकैशमेंट में तरमीम और पेंशन पर डाका डालने नहीं दिया जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज हमारा जारी रहेगा। सरकारी मुलाजमीन की गिरफ्तारियां गैर कानूनी है, उनको फौरी रिहा किया जाए। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शोरकोट के उसातिज़ा ने भी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने काली पट्टियां बांधकर एहतजाज में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी गुलाम शबीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट में। आपको बताता चलो कि आज शोरकोट के असातिज़ा कराम ने यहाँ पर एक एहतजाज किया है गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो निजकारी कर रही है स्कूलों की और इनकी प्राइवेटाइजेशन जो की जा रही है, लीव इनकैशमेंट खत्म कर दी गई है। इसलिए आज टीचर सरापा एहतजाज है और उन्होंने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमती जो कवानीन बनाए गए हैं उनके खिलाफ नाराबाजी भी की गई। मेरे साथ टीचर्स मौजूद है, सब बताइएगा आपके क्या मुतालबात हैं? आपने स्याह पट्टियाँ बांध कर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्या मामला हैं आपके? गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। असातिज़ा के साथ साथ दीगर तमाम महकमों में, पंजाब के बिलखसूस महकमों में लीव इनकैशमेंट को ख़त्म किया जा रहा है। ये एक ज़ालमाना बात है। इसमें कुछ महकमों को इस्तिस्ना दिया गया है जबकि सिविल महकमों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, जिसके हम खिलाफ इंतहाई भरपूर अंदाज में एहतजाज करेंगे और एहतजाज आज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इंशाल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये निगरान हुकूमत अपने इन फैसलों से बाज नहीं आती। सर आप बताइएगा, आप भी एहतजाज में शामिल हैं। इन्होंने कहा जी असातिज़ा गिरफ्तार हैं, उनको भी रिहा किया जाए, बाकी मामला जो है उनके बारे में आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, हम बहसीयत असातिज़ा कराम हुकूमत के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले इक़दामात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, जिसमें असातिज़ा की लीव इनकैशमेंट का इस्तेहसाल है और 2014 से लेकर 2018 तक की जो SSTs की भर्ती है
उनको PPSC पर मशरूत करना और उन्हें रेगुलर ना करना, उसकी मजम्मत करते हैं। इसके अलावा स्कूलों की निजकारी के हक़ में उठाया जाने वाला कदम जो है उसकी भी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे हक़ में बेहतर फैसले किए जाएँ। जी बिल्कुल, उनका यही मुतालबा है कि जो गिरफ्तार असातिज़ा है उनका फिलफौर रहा किया जाए, और हुकूमत से मुतालबा करते नजर आ रहे हैं टीचर मोहसिन इंसानियत जिनको कहा जाता है, जो बच्चों की यहाँ पर तालीम और तरबियत देते हैं, और यहाँ आज वो सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं निगरान हुकूमत के खिलाफ के जो उनके उठाए गए इक़दामात हैं असातिज़ा के खिलाफ वो कबूल नहीं कर रहे, और वो उनके भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते नजर आ रहे हैं। अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि पाक पतन में आरिफ वाला रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रालर ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को चल दिया। माँ बाप 2 बेटों समेत मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना सदर पुलिस ने ट्रैक्टर तहवील में ले लिया। ट्रैफिक हादसे का शिकार होने वालों में उमैर शाकिर, उसकी बीवी अमरीन कंवल, उसकी दो बेटियां तैयबा और अशाल शाकिर शामिल हैं। गांव के तारपुर का रिहायशी उमैर शाकिर अपनी बीवी बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर गांव सेंटेंस SP जा रहा था। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा है कि सहाफी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए पहली बार 1 अरब रुपए का एंडोनमेंट फंड कायम किया गया है। सहाफियों के दीगर मसाइल के हल के लिए भी कोशिश है। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने वजीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में अवामी फलाह के मंसूबों की तकमील के इकदाम को सराहा। मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि आपने अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। मोहसिन स्पीड अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों की तकमील में मुआवन साबित हो रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर ने एक और इस्लाही फैसला करते हुए कहा है, हमने लेस्को में करप्शन के खात्मे का अहद अल्लाह पाक से करना है, लिहाजा हर ऑफिसर और ऑफिशियल मस्जिद में करप्शन ना करने का इन कैमरा हल्फ देगा और दस्तखत भी करेगा। आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर ने एक और इस्लाही फैसला करते हुए कहा कि हमने लेस्को में करप्शन के खात्मे का अहद अल्लाह पाक से करना है, लिहाजा हर ऑफिशियल व ऑफिशियल मस्जिद में करप्शन ना करने का इन कैमरा हल्फ देगा और दस्तखत भी करेगा। आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर ने एक और इस्लाही फैसला करते हुए कहा कि हमने लेस्को में करप्शन के खात्मे का अहद अल्लाह पाक से करना है, लिहाजा हर ऑफिसर व ऑफिशियल मस्जिद में करप्शन ना करने का इन कैमरा हल्फ दे और दस्तखत भी करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर ने एक और इस्लाही फैसला करते हुए कहा कि हमने लेस्को में करप्शन के खात्मे का अहद अल्लाह पाक से करना है, लिहाजा हर ऑफिसर व ऑफिशियल मस्जिद में करप्शन ना करने का इन कैमरा हल्फ देगा और दस्तखत भी करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर ने एक और इस्लाही फैसला करते हुए कहा कि हमने लेस्को में करप्शन के खात्मे का अहद अल्लाह पाक से करना है, लिहाजा हर ऑफिसर व ऑफिशियल मस्जिद में करप्शन ना करने का इन कैमरा हल्फ दे और दस्तखत भी करे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर ने एक और इस्लाही फैसला करते हुए कहा कि हमने लेस्को में करप्शन के खात्मे का अहद अल्लाह पाक से करना है, लिहाजा हर ऑफिसर व ऑफिशियल मस्जिद में करप्शन ना करने का इन कैमरा हल्फ दे और दस्तखत भी करे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर ने एक और इस्लाही फैसला करते हुए कहा कि हमने लेस्को में करप्शन के खात्मे का अहद अल्लाह पाक से करना है, लिहाजा हर ऑफिसर व ऑफिशियल मस्जिद में करप्शन ना करने का इन कैमरा हल्फ दे और दस्तखत भी करे।
صوبہ پنجاب میں بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم کی پیداوار میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس حوالے سے صوبہ پنجاب میں گندم کی بوائی کا ہدف 1,07,00,000 ایکڑ مقرر کیا گیا ہے، جس سے 2,56,00,000 میٹرک ٹن پیداوار کا حصول متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ گندم ہماری خوراک کا بنیادی جز ہے۔ صوبہ پنجاب میں بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے گندم کی پیداوار میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امسال صوبہ پنجاب میں گندم کی بوائی کا ہدف 1,60,00,000 ایکڑ مقرر کیا گیا ہے، جس سے 2,56,00,000 میٹرک ٹن پیداوار کا حصول متوقع ہوگا۔ موجودہ حکومت پنجاب گندم کی پیداوار میں اضافے کے قومی منصوبہ کے تحت صوبہ بھر میں رجسٹرڈ کاشتکاروں کو 12 لاکھ تصدیق شدہ بیج کے تھیلوں پر 1,500 روپے فی بیگ سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس منصوبے کے تحت کاشتکاروں کی پیداواری لاگت میں کمی کے لیے گندم میں جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے 10 لاکھ ایکڑ رقبے کے لیے زرعی زہروں پر 500 روپے فی ایکڑ سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ صوبہ بھر میں گندم کے کاشتکاروں کو جدید طریقے کاشتکاری سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے 10,000 نمائشی پلاٹس لگائے جائیں گے۔ کاشتکاروں میں صحت مندانہ مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے گندم کے پیداواری مقابلہ جات کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں صوبائی سطح پر بہترین کارکردگی کے حامل پہلے 3 کاشتکاروں کو ٹریکٹر بطور انعام دیے جائیں گے، جبکہ ضلع کی سطح پر کروڑوں روپے کے نقد انعامات بھی دیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کے ان اقدامات سے صوبہ میں فوڈ سیکیورٹی کا حصول یقینی بنایا جا سکے گا۔ کیمرامین نواز کے ساتھ محمد ثاقب بٹ۔ روزمرہ استعمال ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے غریب اور متوسط طبقہ پریشان ہے۔ پرائس کنٹرول کرنے والی کمیٹیاں مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے متوسط طبقہ کی پریشانی بڑھ گئی۔ آئے روز سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان ہیں۔ ہر گلی، محلے، مارکیٹ اور علاقے میں ایک ہی سبزی کی مختلف ریٹ موجود ہیں۔ جی بالکل، سبزیاں سرکاری ریٹ سے 25 سے 50% زائد قیمت پر فروخت ہونے لگیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہونے کے باوجود شہری مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ کوہ نور نیوز کی ٹیم نے جب مارکیٹ میں انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے پرائیویٹ افراد رکھے ہیں جو گراں فروشی ریڑھی والوں اور دکانداروں سے مبینہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ لاہور میں صورتحال کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ آلو 90 کی بجائے 110 روپے، پیاز 86 کی بجائے 120 روپے، ٹماٹر 95 کی بجائے 120 روپے، لہسن 300 کی بجائے 500 روپے، ادرک 1170 کی بجائے 1500 روپے، شملہ مرچ 185 کی بجائے 250 روپے، کریلا 100 کی بجائے 150 روپے اور دیگر سبزیوں کے سرکاری ریٹ اور بازاروں میں فروخت ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں میں فرق برقرار ہے۔ دکاندار منمانی قیمتوں پر سبزیاں فروخت کر رہے ہیں اور عوام پریشان ہیں۔ پاکستان میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے بعد سبزیاں عوام کی پہنچ سے مسلسل دور نظر آ رہی ہیں اور حکومت خمو تماشائی پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ لاہور کا جنرل سیکرٹری سونیا خان کی زیر صدارت لاہور میں پیپلز پارٹی کے 18 اکتوبر کو ہونے والے جلسے سانحہ کارساز سے متعلق مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں رانا جمیل من جنرل سیکرٹری لاہور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ لاہور کے تمام ڈسٹرکٹ سے خواتین عہدیداران اور کارکنان نے کثیر تعداد میں بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے چاروں اطراف مسلسل پاور شو کرتے ہوئے 18 اکتوبر کو ٹاؤن شپ میں جلسہ سانحہ کارساز کے لیے تیاریوں میں مصروف۔ سونیا خان جنرل سیکرٹری وومن ونگ لاہور کی زیر صدارت منعقدہ مشاورتی اجلاس میں فائزہ ملک، مسز ناصرہ شوکت، شاہدہ جبی، پروین شیخ، روبینہ سہیل بٹ، ناہید ہما سحر، شبانہ گل، مائرہ ہاشمی، عائشہ غوری، ساجدہ شفیق، نادیہ شاہ، جمیلہ اختر، انیسہ بانو، عینی سحر، فوزیہ بطول، عطیہ سلیم، ریحانہ بنیش، سائمہ ناصر سمیت تمام ڈسٹرکٹ سے خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ کارساز جو تھا وہ 18 اکتوبر کو ہوا تھا کراچی میں، اور اس میں ہمارے بہت سے جیالے شہید ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے۔ ہماری بی بی شہید پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچایا تھا، لیکن اس کے بعد دشمنوں نے پھر بھی ان کی جان نہ چھوڑی اور بالآخر 27 دسمبر کو بی بی کو شہید کر دیا گیا۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا المیہ تھا یہ، اور سانحہ کارساز پیپلز پارٹی 2008 کے بعد سے ہر سال منا رہی ہے، اپنے شہداء کو یاد کرتی ہے، ان کو خراج
خراج عقیدت پیش کر دی ہے. ہم ان کی کمی کو بہت محسوس کرتے ہیں, ان کی کمی کوئی پوری تو نہیں کر سکتا, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جعلی شہید ہوئے تھے ان کے درجات بلند ہوں, اور کیا کہتے ہیں جو زخمی ہوئے تھے, ظاہر ہے وہ بھی بہت ایک مشکل زندگی سروائیو کر رہے ہیں. تو ہر سال ہم لوگ یہ جو جلسہ کرتے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے آج میٹنگ ہوئی ہے, تو اور ہم سب جو ہیں اس میں شرکت کریں گے. اور مین جو جلسہ ہوگا وہ کراچی میں ہوگا, جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خطاب کریں گے, اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے تمام جو ہے پاکستان میں وہ ان کی تقریر جو ہے دکھائی جائے گی. اجلاس کے مہمان خصوصی رانا جمیل مج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ نمائندگی خواتین کی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. تقریب میں پارٹی کی بانی رہنما بیگم شمیم نیازی کے لیے فاتح خوانی کی گئی, اور 18 اکتوبر کے جلسے میں بیگم شمیم نیازی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شرکا میں تقسیم کی جانے والی منرلز واٹر کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ یادگار تصویر کی خصوصی بوتلیں بھی پیش کی گئیں. اجلاس سے فائزہ ملک, شاہدہ جبی, فوزیہ بطول, پروین شیخ, ناہید سحر, مسز ناصرہ شوکت, روبینہ سہیل, جمیلہ اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیلیں, تشدد, لاٹھی چارج اور مقدمات ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے. کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ رانا عرفان حیدر, کوہ نور نیوز, لاہور. آج کے پاک بھارت کرکٹ میچ میں شائنوں کے لیے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے خواہشات کا اظہار کیا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے مزید انہوں نے کیا کہا, یہ جانتے ہیں. آج پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ ہے. میری نیک تمنائیں, دعائیں جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کھیلنے کی ہدایت دے اور ان کو کامیاب کرے, اور باقی جو اچھا کھیلتا ہے اس کو جیتنا چاہیے. یہ کھیل ہے, جنگ نہیں. اس کو کھیل ہی سمجھنا چاہیے, اور اپنی جو بھی فیوریٹ ٹیم ہو اس کو بیک اپ کرنا چاہیے, اور جو بھی اچھا کھیلے اس کو بیک اپ کرنا چاہیے. باقی دعائیں اور نیک خواہشات, نیک تمنائیں ہماری اپنی قومی ٹیم شہینوں کے ساتھ ہے. پاکستان لاہور ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں پنجاب پولیس کے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سابقہ انسپکٹر عابد باکسر کے گھر پر CIA پولیس کا چھاپا. پولیس نے عابد باکسر کو اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. ذرائع کے مطابق عابد باکسر کے ساتھیوں کو CIA ماڈل ٹاؤن منتقل کر دیا ہے, جبکہ عابد باکسر پولیس حراست سے فرار ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, بتائیے گا. جی بالکل, یہ ماڈل ٹاؤن کا علاقہ تھا جہاں پر CIA کی مشترکہ ٹیموں نے ریڈ کیا. باقاعدہ طور پر عابد باکسر کی بیگم کی اگر بات کی جائے, جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ عابد باکسر اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے, اور نیچے جب شور شرابے کی آواز سنائی دی گئی تو اوپر جو ہے وہ بیریج پر عابد باکسر نے نیچے پولیس پارٹی دیکھی تو پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا دروازہ کھولیں, جس پر عابد باکسر نے دروازہ نہیں کھولا تو جو ہے وہ دروازے کو توڑ دیا گیا. جو اندر جنگلہ تھا سیفٹی اس کو بھی توڑا گیا, اور گھر کا سامان جس طرح سے ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گھر کا سامان بھی جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے, اور مہنگی ترین جو ہے وہ گھڑیاں, موبائل فون اور دیگر چیزیں جو تھی وہ CIA پولیس اپنے ساتھ لے گئی. عابد باکسر کے ساتھ جو مسلح گارڈ ہوتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو گن مین تھے ان کو CIA ماڈل ٹاؤن میں رکھا گیا ہے, جبکہ عابد باکسر کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ عابد باکسر جو ہے وہ CIA سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, جبکہ اگر دیکھا جائے تقریباً 60 سے 70 پولیس اہلکار تھے جب عابد باکسر کو گرفتار کیا گیا, اور باقاعدہ ایک نیلے رنگ کی جیپ کے اندر جو ہے وہ ان کو بٹھایا گیا تھا, اور کچھ ہی دیر بعد معلوم ہوا کہ عابد باکسر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ان کی اہلیہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ عابد باکسر کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, کیونکہ عابد باکسر کو 60 سے 70 لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ گرفتار کر کے ساتھ لے جا رہی تھی, اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ عابد باکسر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. عابد باکسر کی جرم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی تک تو کوئی بھی ایسی FIR سامنے نہیں آئی جس میں جو ہے وہ عابد باکسر کو گرفتار کیا ہو, لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے عابد باکسر نے کسی سینئر پولیس افسران کو دھمکیاں دی تھی, گالم گلوچ کیا تھا, جس کی بنا پر CIA پولیس نے ان کو گرفتار کیا. لیکن CIA پولیس بھی اب یہی کہہ رہی ہے کہ عابد باکسر ہمارے پاس نہیں ہے, اور باقاعدہ طور پر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. جس طرح سے ان کی اہلیہ کی بات کی جائے تو ان کی اہلیہ تو CIA کے 3 سے 4 جو DSPs ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ میرے
खामन को जो है वो इन्होंने गिरफ्तार किया था। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि आबद बॉक्सर सीआईए के पास नहीं है। गिरफ्तारी के बाद वो रास्ते से फरार हो गए थे। उनके साथ जो गन मैन थे उनको जो है वो गिरफ्तार करके मॉडल टाउन सीआईए रखा गया है। देखा जाए तो मॉडल टाउन के इलाका में जिस तरह से पुलिस ने जो है वो दरवाजे तोड़कर कमरे में जो है वो चीजें बिखरा कर ये गिरफ्तारी वाला मामला सामने किया था, उसमें भी जो है वो बड़ी गम गुस्सा पाया जाता है फैमिली की जानिब से। उनका यही कहना है कि जबरदस्ती इस तरह से घर के अंदर मुसल्ला क्लैशन कोफों के साथ ये पुलिस यहाँ पर आई है और यहाँ पर आके मुझे भी गालियां दी हैं, मेरे बच्चों को भी गालियां दी हैं और आबद बॉक्सर को यहाँ से तशद्दुद का निशाना करते हुए घसीटते हुए अपने साथ ले गए हैं और अब उनके साथ मुलाकात भी नहीं करवा रहे। और कहा जा रहा है कि आबद बॉक्सर जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है कि आबद बॉक्सर की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है और उनको जीप के अंदर बिठाया जा रहा है। जिस तरह से कोहिनूर न्यूज ने भी जो है वो वीडियो हासिल की थी जिसमें एक पुलिस पार्टी जो है वो घर के बाहर खड़ी है और आबद बॉक्सर को गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद इस बात को जो वो हाईलाइट कर दिया गया पुलिस की जानिब से कि आबद बॉक्सर मौका से फरार हो गए हैं। उनकी अहलिया से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनका कहना था कि ये सारा ड्रामा पुलिस मेरे खामन को पुलिस मुकाबले में मारने के लिए रचा रही है। ताहाल मैं वजीर आजम पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ आबद बॉक्सर को जो है वो बाजियाब करवाया जाए, जिन्होंने तफसीलात से आगाह करने के लिए। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान की तरफ से मुफ्ती अहमद अली सानी की क़ियादत में फलस्तीन से इज़हार यकजहती के सिलसिले में रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान की तरफ से मुफ्ती अहमद अली सानी की क़ियादत में शेरावाला से फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मजहबी सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक हुए। मुफ्ती अहमद अली सानी ने खिताब करते हुए कहा, फलस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों का खून बह रहा है, हम खामोश तमाशाई हैं, इतने भी क्यों हो चुके हैं, आज इन पर वक्त है, कल हमारे ऊपर भी आ सकता है। मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, मुसलमानों को दुनिया कफ्फार का मुकाबला करने के लिए एक होना होगा। मुफ्ती अहमद अली सानी का कहना था, अगर आज पूरी उम्मत मुसलमान एक सिमत में इकट्ठी ना हुई तो यहूदो इंसार दूसरे मुस्लिम ममालिक की तरफ भी देखेंगे। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूँ इसराइल के खिलाफ मौसम के चेंज होते ही बच्चों में नजला, जुकाम, खांसी, बुखार में इजाफा होने लगा है। कौन सी एहतियाती तदाबीर करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है, जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आयशा आरिफ तजम्मुल के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आयशा आरिफ तजम्मुल साहब के साथ। आइए उनसे जानते हैं कि बदलते मौसम के साथ बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार की जो बीमारियों में इजाफा हो रहा है, कौन सी एहतियाती तदाबीर की जाए कि बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। जी मैम बताइए। जी शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा है कि आजकल चेंजिंग मौसम के साथ जो है माएँ अक्सर बच्चों को हमारे पास लेके आ रही होती हैं कि उन्हें नज़ला और ज़ुकाम जैसी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो उनको फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाते और काफ़ी दिन एब्सेंट रहते हैं और दवाइयाँ भी उनको देनी पड़ती हैं। थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर जो हम उनके लिए उनको हम एडवाइस कर सकते हैं माओं को, वो यही है कि बच्चों को जिस एनवायरनमेंट के अंदर रेस्पिरेटरी, जिन बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह हुई होती है वहाँ पर उनको ले जाने से गुरेज करें। ज़ाहिर है अब बच्चे होते हैं, उन्होंने खेलना भी होता है, उन्होंने एक्सपोजर भी उनका होता है, तो बेहतर होता है कि जो ओपन प्ले ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर हवा जो होती है वो खुली होती है और ज़्यादा क्लोज्ड एनवायरनमेंट नहीं होता, तो अगर बच्चों ने प्ले की एक्टिविटीज़ करनी है तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों को ज़्यादा लेके जाएं, बजाय कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर जिस तरह ये प्ले एरियाज़ वगैरह बने हुए हैं वो इतने रिकमेंडेड नहीं होते इस टाइम के ऊपर। दूसरा, बच्चों की जो ग़िज़ा होती है वो न्यूट्रिशियस रखें, उनको अंडा जो कि प्रोटीन होती है जिसके अंदर अंडे और जो सेहतमंद अशिया हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और फल और सब्ज़ियाँ खाने को दें क्योंकि उसमें विटामिन होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करती हैं। उसके अलावा हिफाजती टीके जो होते हैं वो बाकायदगी से अपने बच्चों को लगवाएं ताकि उसकी प्रिवेंशन की जा सके। जी बिल्कुल, मैम का यही कहना था कि मुतवाज़न ग़िज़ा से बच्चों को जो मौसम की चेंजिंग इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। जी
CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने अलियो सुबह मॉडल बाजार मियां प्लाजा का दौरा किया। CFO नवीद रफाकत, CIA फरहान दिलावर शेख, GM प्रोजेक्ट रोशन जमीर, GM प्रोजेक्ट सदाम हुसैन और मैनेजर HR मारिया इकबाल भी उनके हमरा थी। CEO शाहिद कादिर ने स्टॉल होल्डर से खिताब करते हुए कहा कि मॉडल बाजार एक अवामी प्रोजेक्ट है जिसका मकसद आवाम को रिलीफ देना है। महंगाई की धूप में मॉडल बाजार ठंडी हवा का झोंका है। तमाम अमला और दुकानदार मॉडल बाजार में आते हुए कस्टमर्स को खुशामदीद कहें, सहाफ़ी और ग्रेडिंग का खास ख्याल रखें। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।